السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی تشریف رکھ کے بھائی بیٹھ جاؤ. ایمان کی مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مل کے بیٹھنا چاہیے, بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. বলতেছেন যে ভাই ইমানের মজলিসের আদাব হয়েছে খুব মিলিয়ে মিলিয়ে বসবো, মধ্যখানে কোনো জায়গা খালি রাখবো না. حضرات صحابہ حضور کی مجلس میں اتنے مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی, بیچ میں کوئی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. তো বলতেছেন যে হযরত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এমন ভাবে মিলিয়ে বসতেন যদি ওনাদের উপরে কোনো চাদর দেওয়া হতো তো কোনো জায়গায় নিচে পড়ে যাইত না, জায়গা খালি হওয়ার কারণে. এজন্য বলতেছেন যে আমরা খুব মিলিয়ে মিলিয়ে বসি. ہر بھائی اپنے سامنے دیکھ لے, جگہ ہو تو اس جگہ کو پر کر لے اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑے. প্রত্যেক ভাই নিজের সামনে দেখি যদি খালি জায়গা থাকে নিজেই আগে বাড়ি পুরা করে নি, শয়তানের জন্য জায়গা খালি না রাখে. شیطان بیچ میں بیٹھے گا, پھر آپ کو یہاں نہیں رہنے دے گا, کسی اور جگہ پر آپ کو پھراتا رہے گا. বলতেছেন যে শয়তান যদি এখানে বসে পড়ে তো আপনাকে শেষ পর্যন্ত বসতে দিবে না, অন্যদিকে নিয়ে যাবে. اس لیے دیکھ لو اپنے سامنے جگہ ہو تو کھنچ جاؤ اور سنت پر عمل کر لو, سنت پر عمل کرنے کا سبب ملے گا. বলতেছেন যে এই জন্য যদি সামনে খালি জায়গা থাকে জায়গাটা পুরা করে নি, সুন্নতের উপরে আমল করি, সুন্নতের উপরে আমল করলে বহুত বড় আজর সওয়াব পাওয়া যায়. سنت پر عمل کرو گے اللہ ہدایت دے گا. সুন্নতের উপরে আমল করব তো আল্লাহ হেদায়েত দিবেন. قرآن میں اللہ یہی فرما رہے وہیں توتی ہو ہوتا تدو, اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو یہ ہدایت پا لیں گے. এই জন্য কোরআনে পাকের মধ্যে আসছে ওয়াইন তুতিউহু তাহতাদু, এরা যদি আপনার অনুসরণ করে তবে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে. اس لیے ہمارے تمام بھائی کی گزارش, چاہے وہ قریب ہوں یا دور ہوں, اپنے آگے کی جگہ پر کر لیں اور آگے بڑھ جائیں. এই জন্য আমাদের সবার কাছে একটু আরজ যে আমরা যেখানে আছি, সামনে আছি অথবা অনেক দূরে আছি, আমরা প্রত্যেকে নিজের সামনের খালি জায়গাটা পুরা করে মিলিয়ে মিলিয়ে বসে পড়ি. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی کی سیوا و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. আল্লাহ পাক আমাদেরকে পুরোপুরি বুঝ দান করেন এবং পরিপূর্ণভাবে আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. نیچے مجھے بیٹھنا ہے, نیچے ہوگا, یہاں بیٹھ کے تکلیف ہوتی ہے. نام کرتے
मेरे दोस्तों बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह ताला शानों ने दुनिया के तमाम इंसानों की कौनो जहान की कामयाबी का मदार मुल्क व माल पर नहीं रखा, दुनिया के चीज़ों पे नहीं रखा, दुनिया की औदों और दुनिया के महजों के मतलबों पर नहीं रखा, बल्कि दुनिया के हर इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मदार अल्लाह ने अपने दीन में रखा है। दीन जिंदगियों में होगा, अल्लाह अपने कुदरत से हर एक को कामयाब करेगा। मालदार को मालदारी में, गरीब को गुर्बत में, और जो जिस शोबे में है उस शोबे में अल्लाह उन्हें कामयाब करेगा। कामयाब करेगा के माने ये है कि अल्लाह इन्हें दुनिया में सुकून और चैन की जिंदगी देगा, हयात तय्यबा देगा, दुनिया में इज्जत की जिंदगी देगा। अल्लाह इन्हें आपस की उल्फत और मोहब्बत की जिंदगी देगा, और अल्लाह दुनिया में इनकी इज्जत करेगा, और अल्लाह की मददें अपने इन बंदों के साथ हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेहमान বলতেছেন যে আল্লাহ সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা না মুলক ও মালের মধ্যে রাখছেন, না দুনিয়ার কোনো জিনিসের মধ্যে রাখছেন, না কোনো পদমর্যাদার মধ্যে রাখছেন, না কোনো মুলক ও মালের মধ্যে রাখছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা একমাত্র দ্বীনের মধ্যে রাখছেন। দ্বীন যেই ব্যক্তির জিন্দেগিতে আসবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেই অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় তাকে কামিয়াব করবেন, সফল কাম করবেন। চাই সে ধনী, ধনের অবস্থায় যখন দ্বীনের উপরে চলবে তো ধনের মধ্যে আল্লাহ তাকে কামিয়াব করবেন। আর যদি গরিব হয় কিসমতের কারণে এবং দ্বীনের উপরে চলে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে গুরবতের মধ্যে কামিয়াব করবেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সর্ব অবস্থায় কামিয়াব করবেন। তিনি বলতেছেন যে কামিয়াবির অর্থ কি, সফল কামের অর্থ কি? সফল কামের অর্থ হইছে আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়াতে তাকে আফিয়াতের পাচ্ছেন। হ্যালো টাইম বের করবে। হ্যালো সাউন্ড চেক, হ্যালো 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 সাউন্ড চেক, হ্যালো হ্যালো তামিম ভাই কই? হ্যালো সাউন্ড চেক, আবার এখানে। হ্যালো সাউন্ড চেক, হ্যালো সাউন্ড চেক, হ্যালো 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 সাউন্ড চেক, হ্যালো সাউন্ড চেক, হ্যালো হ্যালো। আমাকে ছেড়ে দেন, আমি রেডি করবো, ফ্রেম রেডি করবো। जहान के लिए पैदा किया है, इससे इंसानों की जिंदगी के बनने या बनने का कोई ताल्लुक नहीं है, और कामयाबी और नाकामी का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तमाम चीजें इंसानों के इम्तिहान के लिए है कि कौन अपने असबाब से अल्लाह के दीन मुताबिक जिंदगी गुजारता है और कौन इस दुनिया के असबाब से अपने दीन को छोड़कर अपनी दीन की चाहतों और ख्वाहिशात पर আলম ভাই নিজেই ঘুরাইছে। और अल्लाह के अहकाम और दीन को छोड़ता है, क्योंकि जहान के लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया है। তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা দুনিয়ার মধ্যে যত জিনিস দেখতেছি এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে কোনোটার মধ্যেই মানুষের কামিয়াবি আর সফলতার ভিত্তি নাই, না নাকামির ভিত্তি আছে, কামিয়াবির ভিত্তি নাই। বলতেছেন যে দুনিয়ার মধ্যে যত জিনিস সফলতার কোনো সম্পর্ক নাই। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই সমস্ত জিনিসকে, যত জিনিস আমরা দেখতেছি এই সমস্ত জিনিসকে ইমতিহানের জন্য, পরীক্ষার জন্য আল্লাহ পয়দা করছেন, সৃষ্টি করছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই সমস্ত জিনিসকে সৃষ্টি করি আল্লাহ এই কথা দেখতে চান কোন মানুষ এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে চলতে চলতে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করে, নবীর তরিকা পুরা করে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে, মনচাহি জিন্দেগি থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে। আল্লাহ এটা দেখতে চান। এবং ওই সমস্ত মানুষ যারা আল্লাহর হুকুমকে নষ্ট করে, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করে না, এই সমস্ত জিনিসের উপরে তারা চলতে চলতে নিজের মনচাহি জিন্দেগি চলে, মন মতো জীবন যাপন করে, আল্লাহ পাকের হুকুমের পরোয়া করে না,
শরীয়তের পরোয়া করে না, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের পরীক্ষার জন্যই এই সমস্ত জিনিসকে সৃষ্টি করছেন। اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن پاک میں اس بات کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ انسان کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو موت اور زندگی کے بیچ میں اس کی زندگی دی. کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کون انسان اپنے اعمال کو اچھے اعمال کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے. اور دنیا کے بارے میں کہا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم. اور زینت کی چیزیں دنیا میں ہم نے پیدا کی ہیں. اور دنیا کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ سے فرماتے ہیں تاکہ ہم دنیا کے انسانوں کو آزمائیں کہ لوگ اپنی اس دنیا کے اسباب میں کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے, بگاڑتا ہے. তো বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআনে পাকের মধ্যে মানুষকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করার ব্যাপারটা উল্লেখ করছেন. কেন সৃষ্টি করছেন? বলতেছেন যে জীবিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এই যে হায়াত, এই হায়াতকে সে আল্লাহ পাক কেন দুনিয়াতে পাঠাইছেন, এই হায়াত দিয়ে আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে এই কথা উল্লেখ করেছেন. আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা. আল্লাহ মৃত্যুও পয়দা করতেন এবং আল্লাহ আবার পুনরায় জীবিত করবেন. বলতেছেন যে দুনিয়ার জিন্দগি এই জন্যই আল্লাহ মানুষকে দিতেন যে আল্লাহ দেখতে চান এবং আল্লাহ পরীক্ষা করেন কোন সমস্ত মানুষ তারা আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে, নিজের আমলকে উত্তম থেকে উত্তম বানায়, আল্লাহর হুকুম মতো শরীয়ত মতো আল্লাহ যে বিধান দুনিয়াতে পাঠাইছেন মানুষের জন্য, মানুষের জিন্দগির সফলতার জন্য, ওই অনুযায়ী কারা চলে আর কারা আল্লাহর হুকুমকে নষ্ট করে. এবং এটাও আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন যে দুনিয়ার এই সমস্ত সৃষ্টি দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করছেন. জাআলনা মা আলাল আরদি যিনাতাল লাহা লিনাবলুয়াকুম আইয়ুহুম আহসানু আমালা. আল্লাহ বিভিন্ন জিনিস দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে মানুষ এইগুলির মধ্যে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায় কিনা, আল্লাহর হুকুমকে ভুলে যায় কিনা এবং শরীয়তকে ভুলে যায় কিনা, এই কথা পরীক্ষা করার জন্য যে কারা আল্লাহর হুকুম মতো এই সমস্ত জিনিসের ভিতরে থেকেও আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করে এবং কারা আল্লাহর হুকুমকে নষ্ট করে নিজের জিন্দগিকে নষ্ট করে, তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে এই সমস্ত জিনিসকে সৃষ্টি করছেন. اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو اس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا اہبطوا قلنا اہبطوا منہا جمیعا. ہم نے آدم کی اولاد سے کہا کہ تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور تم جب زمین پر جاؤ گے تو ہماری طرف سے تمہیں زندگی گزارنے کا راستہ دیا جائے گا, ہدایت کا راستہ دیا جائے گا. جو لوگ اس ہدایت کے راستے پر زندگی گزاریں گے یہ دنیا میں بے خوف اور بے غم یہ دنیا میں زندگی ان کو ملے گی. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ان پر کوئی غم سوال نہیں ہوگا, بلکہ ان کی زندگی اللہ خوشحال بنا دے گا. তো বলতেছেন যে আল্লাহ যখন আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 418 তে একটু ফোন দেন, 418 তে লাইনে আছে. তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই কথা বলছেন যে তোমরা সবাই দুনিয়াতে যাও. ওকে ফাইন. আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নকল হবে, সবাই দুনিয়াতে যাও, এরপরে আমি হেদায়েতের রাস্তা পাঠাবো, যারা এই হেদায়েতের রাস্তার উপরে চলবে, আল্লাহর হুকুমের উপরে চলবে, হেদায়েতের তরিকায় চলবে, ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন. তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তাদের জিন্দেগি বড় শান্তিময় জিন্দেগি হবে, কোনো পেরেশানি থাকবে না. Hello 1 2 3 4 5 6 7 0. Hello microphone testing. Hello. আল্লাহ যে হেদায়েতের তরিকা পাঠাবেন ওই
ওই হেদায়েত মতো চলবে, আল্লাহ তাদেরকে শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন, নিশ্চিন্ত জিন্দেগি দিবেন, কোনো ভয় থাকবে না, কোনো পেরেশানি থাকবে না। सलाम के बाद अल्लाह ने इंसानों की रहबरी के लिए अंबिया की जमात को सचमुच भेजा। इंसान हर जमाने में अपनी जिंदगी का मकसद भूल कर अपनी मर्जी और जी चाहे जिंदगी पर जब जिंदगी गुजारने लगा और अल्लाह ताला की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया और हालात से दो चार बंद हुआ, अल्लाह ने नबियों को भेजा। नबियों ने यही बात समझाई, हर नबी ने एक ही बात समझाई है, लोगों तुम अल्लाह को मानो जैसा कि अल्लाह है, और अल्लाह की मानो जैसा कि चाहता है, वो अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में कामयाब कर देता है। তো বলতেছে যে এরপরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু একাধারে নবীর পর নবী পাঠাইছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীর মাধ্যমে মানুষকে এইভাবে উপদেশ দিলেন, মানুষকে এইভাবে হুঁশিয়ার করতেন, মানুষকে এইভাবে সাবধান করতেন যে হে মানুষ, তোমরা আল্লাহকে ভুলে যাও না, আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহ পাকের হুকুমকে স্মরণ করো। যেহেতু মানুষ দুনিয়াতে আসার পরে বিভিন্ন জিনিসের কারণে, বিভিন্ন কারণে তারা আল্লাহকে ভুলে যায়, মনমতো জীবন যাপন করে। নবীদের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর উঠাইবার জন্য মেহনত দিয়ে পাঠাইছেন। বলতেছেন যে আম্বিয়া সবাই একই কথা, একই দাওয়াত, হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহকে যেইভাবে চিনা দরকার ওইভাবে চিনো এবং আল্লাহ তোমাদের থেকে যেই ধরনের জিন্দেগি চায় ওই ধরনের জিন্দেগির মতো জীবন যাপন করো। হ্যাঁ মামা, ওকে মামা, ওকে মামা, ওকে মামা, কামিয়াব করবেন, ওকে, লাভ ইউ, আখিরাতে কামিয়াবি আর সফল কাম করবেন। आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन बनाकर क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों की रहबरी के लिए और रसूल बनाकर अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया। और आपने भी दुनिया में आने के बाद दुनिया के इंसानों को यही पैगाम दिया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ दुनिया के इंसानों, ये अल्लाह को मानो जैसा कि वो है, अपनी जात और सिफात के Hello, 1 2 3 4 5 6 7 0. Hello, microphone testing. Hello, 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 and hello. वो किसी का मोहताज नहीं, और पूरी दुनिया की हर मखलूक उस एक अल्लाह की मोहताज है। दुनिया का पूरा निजाम इंसानों के हाथ से अल्लाह ने दिया जरूर है, लेकिन उस दुनिया के निजाम में हालात को बदलना और हालात को अच्छा करना, बिगाड़ना, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। और इसका मदार अल्लाह ने इंसान के जिस्म से निकलने वाले अमाल पर रखा है। इसको अल्लाह ने بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مجھے کچھ ملے یا نہ ملے اللہ ملے. اور ایک اللہ کی اطاعت چھوڑ کر انسان اپنی جی اپنے رب کی اطاعت کرے یا دنیا کے انسانوں کو لے کر ان کے پیچھے چلے. یہ دو راستے ہیں چلنے میں. نبیوں نے انسانوں کی بات کہی کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اور اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ اپنی قدرت سے تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا, اور آخرت کی جو ابدی زندگی حقیقی زندگی ہے وہاں بھی تمہیں کامیاب کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اور یہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کو دیا ہے. آپ مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, آپ دنیا کے تمام بچنے والے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور قرآن پاک میں اس کا اللہ نے اعلان کروایا ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجیے, اے دنیا کے لوگوں, مجھے تم سب کی طرف اللہ نے پیغمبر اور رسول ذرا بنا کر بھیجا ہے. میں اللہ کا پیغام اور اللہ کے پیغام کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں, اور اس پیغام کو تم قبول کرو گے تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے گی. تو بولتے ہیں سرورشریشٹھ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جل شانہ ایسی ذمہ داری دیے, ایسی کام دیے,
থাকে যত সিফাত আছে আল্লাহ পাকের গুণাবলীর সাথে আল্লাহকে স্বীকার করো। আল্লাহ যত গুণাবলীর সাথে আছেন 5 মিনিট কি পরে 5 মিনিট পরে সাথে আল্লাহকে স্বীকার করো এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের জন্য তোমাদের জন্য যে জীবন বিধান দিচ্ছেন ওই জীবন বিধান মতো তোমরা জীবন যাপন করো। আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতে কামিয়াব করবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সিফাত, আল্লাহ একা, তিনি সমাদ, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষি না। সমস্ত মাখলুক নিজের পরিচালনার মধ্যে, নিজের সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত মাখলুক আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষি। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কারো মুখাপেক্ষি না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুকুমে পুরা দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক চলতেছে। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়াতে যদিও দেখি আমরা বিভিন্ন ভাবে চলতেছে, কিন্তু একমাত্র আল্লাহ পাকের নিজাম অনুযায়ী, আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী, আল্লাহ পাকের শক্তিতেই চলতেছে, আল্লাহর কুদরতেই চলতেছে, আল্লাহ পাকের এরাদাই চলতেছে। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মানব জাতিকে এই কথার এলান করছেন, তোমরা আল্লাহকে মানো এবং আল্লাহকে স্বীকার করো, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করো। আল্লাহ যেভাবে তোমাদেরকে দুনিয়াতে চলার জন্য বলছেন ওইভাবে তোমরা দুনিয়াতে পরিচালিত হও, জীবন যাপন করো। এনে বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুসলমানের জন্য নবী হয়ে আসেন নাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা মানব জাতির জন্য নবী হিসাবে আসেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই এলান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পুরা মানব জাতিকে এই এলান করে দিতেন, কুল ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিয়া। আপনি বলে দেন, হে লোক সকল, আমি তোমাদের জন্য সমস্ত মানব জাতির জন্য নবী এবং রাসূল হয়ে আসছি। আমি তোমাদেরকে এক সঠিক পথ দেখাই। তোমার এত ভালোবাসায় আমি বলো কোথায় রাখি। তোমরা আল্লাহর হুকুম মতো আল্লাহকে চিনবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে তার সমস্ত গুণাবলীর সাথে চিনবে, তার জাতের উপরে ইয়াকিন করবে এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করে দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে এবং দুনিয়ার পরে আখিরাতের জিন্দেগি, যেটা আসল জিন্দেগি, এই জিন্দেগি শুরু হবে আর কোনো দিন শেষ হবে না। ওই জিন্দেগিতেও আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন, সফল কাম করবেন। আর দ্বিতীয় রাস্তা হইছে জীবনযাপনের মন মতো জীবনযাপন, আল্লাহকে না চিনা, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন না করা, মন মতো জীবনযাপন করা। এই তরিকার মধ্যে আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতেও না কাম করবেন, আখিরাতেও না কাম করবেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা মানব জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত গান গাবো নবী হয়ে আসেন এবং এই এলান করছেন, এই দাওয়াত দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা মানব জাতিকে সম্বোধন করছেন। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, ये कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है, ये कलमे ईमान है। इस कलमे में हर इंसान से इस बात का तकाजा मुतालबा है कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए, उसकी ज़ात और सिफात के एतबार से अल्लाह को एक माने, उसका कोई शरीक नहीं। वो अकेली ज़ात अल्लाह की है जो पूरी दुनिया का मालिक है और जो पूरी दुनिया में कंट्रोल करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ही के कंट्रोल में पूरी दुनिया का निजाम है और वो अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से तने तनहा सब कुछ करने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। और इसमें इस बात का इकरार है, इंसान कलिमा पढ़कर अल्लाह के सामने इकरार करता है, ए अल्लाह आज से मैं तेरा बंदा हूँ। अपने बंदा होने का इकरार है और आज से मैं तेरी इबादत इताअत करूंगा। और अल्लाह की इबादत इताअत का करने का जो दोस्तों इसमें इंसान का अहद है, ये इंसान की तरफ से अल्लाह के साथ एक एग्रीमेंट है। जैसे दुनिया के इंसान अपने दुनिया के कामों के बारे में आपस में एग्रीमेंट करते हैं, क्या हमारा एग्रीमेंट है और हम ये करेंगे और उस पर हमारे साथ तुम्हारा ये मामला होगा। ऐसे मेरे भाइयों, ये ईमान के कलमे की मानी ये है कि दुनिया का इंसान अल्लाह के साथ एक अहद व पैमान करता है, इकरार करता है, एग्रीमेंट कर रहा है कि अल्लाह आज से मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी ही बंदगी करूंगा और आज से मैं तेरे नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ,
मैं तेरे नबी पर ईमान लाया कि वो तेरे रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के माने ये हैं कि आपके रसूल होने पर ईमान लाने के साथ आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा, और क़यामत का अगर कोई नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। आपके बाद दूसरा कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। हर मुसलमान पर आप पर ईमान लाना भी फर्ज है और हर मुसलमान पर आपकी खत्म रिसालत पर ईमान लाना भी फर्ज है कि आप आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। तो ये कलमे ईमान है। इस कलमे ईमान से हम सबसे मुतालबा है कि अल्लाह को मानना जैसा कि वो है। अल्लाह अपनी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं है, वो अकेला ही है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सब कुछ उसी ने किया है, सब कुछ वही कर रहा है और आइंदा भी सब कुछ उसी से होगा। ये दिल की गहराइयों में इस यकीन को दिल में उतारना और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए इस बात का इकरार यकीन दिल में उतारना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हयात को छोड़कर कोई आदमी आखिरत में कामयाब नहीं होगा और कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क़यामत तक आने वाले जो भी इंसान हैं, चाहे वो मेरे दोस्त अफ्रीका में रहते हों, अमेरिका में रहते हों, यूरोप में रहते हों और मेरे दोस्त अरब मुल्कों में रहते हों या हमारे मुल्कों में रहते हों, इनके लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इताअत जरूरी है। आपकी इताअत के बगैर ये कोई भी अपने मुल्क में क़यामत तक कोई भी इंसान कामयाब हरगिज़ नहीं हो सकता और इसकी जिंदगी हरगिज़ नहीं बन सकती क़यामत तक। जबकि अल्लाह का फैसला यही है कि इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, क़यामत तक इंसानों के लिए जो सिक्का चलेगा, जिस सिक्के पर इंसानों के काम बनेंगे, वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम ये हर इंसान के लिए है। दुनिया के हर इंसान की, दोनों जहान की कामयाबी के लिए अल्लाह ने उतारा है और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। तो कलमे में ये दोनों लाइन का यकीन दिल में उतारकर अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों वाली बनाना और अपनी जिंदगी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के पाबंद बनाना, ये मुतालबा है और इस पर खुदा दुनिया और आखिरत के काम जिंदगी बनाएगा। তো বলতেছেন যে ভাই, এই যে কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কলমার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের থেকে দুইটা জিনিস চাইতেছেন। প্রথম অংশের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে স্বীকার করা, আল্লাহ পাককে তার গুণাবলীর সাথে স্বীকার করা। যত গুণাবলী আছে আল্লাহ সব গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ একা, তার সাথে কোনো শরীক নাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু একা, তার সাথে কোনো শরীক নাই। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমস্ত মাখলুককে একা কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করতেন এবং একাই পরিচালিত করতেছেন এবং সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ তার কুদরতি কবজার মধ্যে রাখছেন। সমস্ত মাখলুক আল্লাহ পাকের কুদরতি কবজার মধ্যে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সিফাতগুলির মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু একা, তিনি সমাদ, তিনি কাহার থেকে সৃষ্টি হন নাই, কেউ তার থেকে পয়দা হয় না, তার কোন ছেলে সন্তান নাই। বলতেছেন যে এই সমস্ত গুণাবলীর সাথে আল্লাহকে স্বীকার করা, আল্লাহ পাকের জাতের উপরে ইয়াকিন বসানো, দিলের অন্তরের অন্তঃস্থলে এই ইয়াকিনকে বসানো। বলতেছেন যে ভাই, এই কলমার প্রথম অংশের মধ্যে আমরা আল্লাহ পাকের সাথে এই কথার অঙ্গীকার করতেছি যে হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার বান্দা, আমার মন চাহি কোনো জিনিস নাই, আমার মন মতো কোনো জিনিস নাই। আমি তো আপনার বান্দা হিসাবে আপনার হুকুম মতোই জীবনযাপন করব, আপনার হুকুম মতোই আমি চলব। আপনার হুকুম মতো চলা এটা আমার জিম্মাদারি, যেহেতু আমি আপনার বান্দা, বন্দেগীর সাথে আমার জীবনযাপন করা এটা আমার দায়িত্ব। বলতেছেন যে ভাই, এই কথার অঙ্গীকার আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে করা হয়েছে যে আমি বান্দা, আমার মন মতো চলার কোনো সুযোগ নাই। এই কথা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বসাইতে হবে যে আমি আল্লাহর বান্দা হিসাবে বন্দেগী আমার কাম। বন্দেগী কি? আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করা, নিজের মন মতো কোনো জায়গায় জীবনযাপন না করা। বলতেছে যে মানুষ
জিন্দেগির কত শোবার মধ্যে সে চলে, কত জায়গার মধ্যে সে চলে, ওই জায়গাগুলোর মধ্যে তার মন মতো জীবনযাপন করার। টঙ্গীর তুরাগ তীরে কিছুক্ষণ আগে এখানে জোহরের নামাজ আদায় করেছেন লাখো মুসল্লি এবং জোহরের নামাজের পরেই বয়ান শুরু হয়েছে এই মুহূর্তে। মাওলানা ইসমাইল গোদরা, যিনি ভারতের একজন শীর্ষ মুরব্বী তাবলিগ জামাতের, তিনি বয়ান করছেন। ইমান আমল থেকে তিনি বয়ান করছেন একেবারে মূল নীতি, ইসলামের মূল নীতি, কিছু মূল যে তথ্যগুলো, সেই তথ্যগুলো নিয়ে তিনি বয়ান করছেন। এবং সেখানে আবার তার যে বয়ান সেটি হিন্দিতে হচ্ছে, যেহেতু তিনি ভারতীয় একজন আলেম, এবং তার যে বয়ান সেই বয়ান তিনি বাংলায় তর্জমা করে দিচ্ছেন বাংলাদেশের একজন শীর্ষ মুরব্বী। তো এভাবেই কিন্তু বলা যায় যে জোহরের নামাজের পরের যে কার্যক্রম, সেই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া একটু বলে রাখি, সেটি হচ্ছে যে এইখানে আর কিছুক্ষণ পরেই আসরের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এবং আসরের নামাজের পরে মাওলানা জুহাইরুল ইসলাম তিনি বয়ান করবেন। মাওলানা জুহাইরুল ইসলামের বয়ানের পরে এখানে বিশেষ যে আয়োজন, সেই বিশেষ আয়োজন চলবে। অর্থাৎ প্রতি বছর আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে যৌতুকবিহীন যে বিয়ের আয়োজন করা হয়ে থাকে, সেই যৌতুকবিহীন বিয়ের আয়োজন করা হবে। আসরের নামাজের পরে মাওলানা জুহাইরুল হাসান তিনি বয়ান করবেন, বয়ানের পরেই যৌতুকবিহীন বিয়ের আয়োজন হবে। এরপরে মাগরিবের নামাজের পরে মাওলানা ইব্রাহিম দাওলা, তিনিও কিন্তু একজন বিদেশি অতিথি, তিনি তাবলিগ জামাতের একজন বিদেশি মুরব্বী, তিনি বয়ান করবেন। এভাবেই বলা যায় যে থেমে থেমে যে কার্যক্রম, সেটি আসলে বিরতি দিয়ে কিন্তু এই কার্যক্রম চলবে। মূলত এখানে যারা বয়ান করছেন তারা বলার চেষ্টা করছেন যে এই দুনিয়া আসলে ক্ষণস্থায়ী জীবন, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন তাদের জন্য আমাদের এই দেশেই বসবাস করে না কেন, এই কোনো জায়গায় দুনিয়া যে কোনো সমস্ত মানুষের জন্য এলান করে দিচ্ছেন ইসলাম। আল্লাহ পাকের নিকটে কিয়ামত পর্যন্ত জীবনযাপনের ব্যবস্থা একমাত্র দিন ইসলাম। ইসলামের বাহিরে কোন দিন আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য না, কোন তরিকা আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এক পবিত্র জিন্দেগি দিয়ে, এক মানুষের জন্য শান্তিময় জিন্দেগি দিয়ে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মতো এক তরিকা দিয়ে আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিনি আরেকবার এই কথা আচ্ছা ঠিক আছে, যাতে জিন্দেগি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে উঠে যায়, ইয়াকিন বানানো, এর জন্য মেহনত জরুরি, এবং জিন্দেগি এর উপরে উঠানো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জিন্দেগির উপরে উঠানো, এটাও আমাদের জিম্মাদারি। বলতেছেন যে ভাই, দ্বিতীয় অংশের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে কামিয়াবি, এই কথার ইয়াকিনের সাথে যেই ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম পুরা করতে করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করবে, আল্লাহর হুকুমে নবীর তরিকা, বলতেছেন যে এই তরিকা মতো জীবন যাপন করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে যেই কোনো অবস্থায় থাকুক না কেন, যেই কোনো জায়গায় থাকুক না কেন, যেই কোনো সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, যেই কোনো ব্যক্তি হোক না কেন, আল্লাহ তাকে শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন, সফলতার জিন্দেগি দিবেন, ইজ্জতের জিন্দেগি দিবেন, নিশ্চিন্তময় জিন্দেগি দিবেন, পেরেশানি মুক্ত জিন্দেগি দিবেন। আল্লাহ তাকে শান্তির সাথে জীবন কাটানোর এক ব্যবস্থা করবেন। বলতেছেন যে এটা আল্লাহ পাকের ওয়াদা। এই কলমার দ্বারা আমরা এই কথার অঙ্গীকার করতেছি, আল্লাহকে মানব, আল্লাহকে স্বীকার করব, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করব, নবীকে নবুয়ত হিসাবে স্বীকার করব, শেষ নবী হিসাবে স্বীকার করব, নবীর তরিকা মতো জীবনযাপন করব। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये उम्मत आखिरी उम्मत है, और इससे पहले दुनिया में बहुत सी उम्मतें आई और बहुत से नबी आए अपने अपने जमाने में, और उन्होंने अपने अपने जमाने में अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मतों को पहुंचाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजारो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत बना देगा। लेकिन हर जमाने में जिन लोगों ने नबी की बात को माना और अपनी जिंदगी को नबी के दावत के मुताबिक उस तरीके पर जिंदगी को गुजारना शुरू किया, अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया, चाहे वो थोड़े थे,
लेकिन अल्लाह ने कामयाब किया। और जिन लोगों ने नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने उन्हें हर हाल में नाकाम किया। इस उम्मत से पहले दुनिया में बहुत सी उम्मतें आई हैं, जिसमें एक में दोस्तों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है। उनके पास बहुत बड़ी अक्सरियत थी और अक्सरियत के घमंड में इन्होंने हज़रत नूह की बात को नहीं माना और अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। तो एक वक्त आया कि जब अल्लाह की बात मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला शानू ने इन पर आजाब भेजा और तूफान नूह पूरी दुनिया में अल्लाह ने आसमान और जमीन से पानी को इतना अपने कुदरत से निकाला कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो जितने भी थे, अल्लाह ने उनकी अपनी कुदरत से हिफाजत की। ये बात साफ है कि अल्लाह की इताअत करने वाले जो भी अल्लाह के बंदे होंगे, अल्लाह उनकी हर हाल में हिफाजत करेगा। हाँ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम को खुदा ने अक्सरियत और अक्सर में होने के बावजूद खुदा ने नाकाम किया। और कौम आद आई। कौम आद बड़ी जबरदस्त ताकतवर कौम थी। इनको अल्लाह ने बड़ा ताकतवर बनाया था और जिसकी बुनियाद पर इन्हें घमंड था अपनी ताकत होने पर, और इसी बुनियाद पर इस दुनिया में जुल्म करते थे, लूटपाट करते थे, लोगों को सताते थे और अल्लाह की मखलूक पर तो दोस्तों जुल्म करते थे, जिसकी बिना पर अल्लाह ने इनके पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा कि उनको जाकर समझाओ। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई और उन्होंने अपना जो ताकत कौम पर मेरे दोस्त को दावा किया, नशद मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकत और दुनिया में कौन है, हाँ हम पर क्या कौन कुछ कर सकता है। तो अल्लाह ने उसके जवाब भी फरमाया, अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम कुव्वा, क्या ये नहीं सोचते कि जिस अल्लाह ने इनको पैदा किया है वो अल्लाह इनसे ज्यादा ताकत वाला है और वो बहुत ताकत वाला है, उसकी ताकत के बाहर नहीं जा सकते। तो मेरे दोस्तों, एक वक्त आया कि अल्लाह ने कौम आद को हवाई तूफान भेज कर खत्म कर दिया। कुरान पाक में इसको अल्लाह ने बयान किया है कि 7 दिन और 8 रातें अल्लाह ने मुसलसल हवाई तूफान भेजा और वो हवाई तूफान ने इनके 57 लोग थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अपने कौम हूद से ज्यादा ताकतवर कौम किसी को नहीं पैदा किया। ऐसे ताकतवर कौम थी। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে এখানে জোহরের নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা এবং জোহরের নামাজ আদায়ের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিন্দুস্তানের একজন অর্থাৎ ভারতীয় একজন শীর্ষ মুরব্বী তাবলিগ জামাতের সেই মৌলানা ইসমাইল গোদরা তিনি বয়ান শুরু করেছেন, নসিহতপূর্ণ বয়ান এবং ইসলামের যে সুবহান বাণী এবং বেশ কিছু যে মূল বক্তব্য, ইসলামের যে কিছু মূল তথ্য, সেই তথ্য নিয়েই মূলত তিনি আসলে তার যে বয়ান সে বয়ান তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সঙ্গত কারণেই তার বয়ান হিন্দিতে হচ্ছে এবং বাংলায় এটি তর্জমা করা হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা বলার চেষ্টা করছেন যে এই যে ক্ষণস্থায়ী জীবন, এই ক্ষণস্থায়ী জীবন কিন্তু বেশি দিনের নয়, সেজন্য এখনই পরকালীন যে প্রস্তুতি, সেই প্রস্তুতি নেয়ার কথাই কিন্তু যারা এখানে অংশগ্রহণকারী রয়েছেন তাদেরকে সেই প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলছেন, যে জীবন স্থায়ী, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, সেই জীবনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলছেন যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু যে কোনো মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে। সেজন্য পাক পবিত্র থেকে শুরু করে ইসলামের যেই বাণীগুলো রয়েছে, ইসলামের যে নিয়ম কানুনগুলো রয়েছে, আহকামগুলো রয়েছে, সেগুলো যাতে করে আমরা মেনে চলি, সেই মেনে চলার জন্য কিন্তু আসলে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, অংশগ্রহণ করেছেন তাবলিগ জামাতে যে ইজতেমায়, সেই অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তারা বলার চেষ্টা করছেন। তো এছাড়া আর কিছুক্ষণ পরে আসরের যে নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এবং আসরের নামাজের পরে মাওলানা জহিরুল হাসান, তিনিও একজন ভারতীয় মুরব্বী তাবলিগ জামাতের, তিনি বয়ান করবেন, বক্তব্য দেবেন। এর পরেই কিন্তু প্রতি বছরের মতো এবারও যৌতুকবিহীন যে বিয়ের আয়োজন, সেই বিয়ের আয়োজন রাখা হয়েছে এবং কত জোড়া বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এখানে আসলে সেই পরিমাণ কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদেরকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। তারপরেও তারা বলছেন যে খুব অল্প সংখ্যক যে জোড়া বিয়ের জন্য
সেটি রাখা হয়েছে এবং আসর নামাজের পরে মাওলানা জহিরুল হাসানের বক্তব্যের পরে কিন্তু এই যে গণবিয়ে সেই গণবিয়ের আয়োজন করা হবে। এছাড়া এরপরে মাগরিবের যে বিরতি সেই বিরতি হবে। এরপরেই মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা তিনিও একজন ভারতীয় শীর্ষ মুরব্বী, তিনিও কিন্তু বক্তব্য রাখবেন। এশা পর্যন্ত চলবে বক্তব্য। এরপরে এশা নামাজের পরে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বিরতির পরে তারা সম্পূর্ণ বিশ্রামে চলে যাবেন। তো বলা যায় যে দিনের যে কার্যক্রম থেমে থেমে কিন্তু এভাবেই চলছে। ইসলামের যেই বিধিবিধানগুলো রয়েছে সেই বিধিবিধান সহ মানুষের জীবন কিভাবে চলবে, মানুষের পারিবারিক জীবন কিভাবে চলবে, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে পরিচালনা করবেন সেই বিষয়ে কিন্তু তারা আসলে নসিহতপূর্ণ যে বক্তব্য উপদেশ যেই বাণী সেই বাণী তারা আসলে শোনাচ্ছেন। তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে ইজতেমায় বেশ জমে উঠেছে মানুষ। আজকে আগামীকাল যে আখেরি মোনাজাত হবে সেই আখেরি মোনাজাতকে কেন্দ্র করে এখনো কিন্তু মানুষ আসছেন এবং আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আখেরি মোনাজাত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কিন্তু ইতিমধ্যেই নানাবিধ যে কার্যক্রম সেটি নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কিন্তু এই কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে যেই আনুষঙ্গিক যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিও কিন্তু নেওয়া হয়েছে। তো এখন বয়ান চলছে, আর কিছুক্ষণ পরে খাবারের বিরতি হবে এবং খাবারের বিরতি পরে আসরের যে নামাজ সেই নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। তো এই ছিল বিশ্ব ইজতেমার যেই প্রথম পর্ব সেই দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রমের আমার হাতে সব শেষ। खुदा बरकतों के दरवाजे खोलेगा, खुदा बरकतों के दरवाजे खोलेगा। इनके दिलों में खुदा मोहब्बत डालेगा, इनके दिलों में अल्लाह एक दूसरे की हमदर्दी डालेगा और इनकी जिंदगी खुदा खुशहाल बना देगा। और दूसरा खुदा का ज़ाब्ता यह है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो भी मेरे हुक्मों से एराज करेगा और मेरे अहकाम को छोड़ेगा और मेरी अहकाम के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा, मैं उनकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। जिंदगी तंग करेंगे अल्लाह मियां। मालदार की मालदारी में, हाकिम की अपनी हुकूमत में और मेरे दोस्तों तिजारत ताजी की तिजारत में जिंदगी तंग होगी और ऐसी तंग हो जाएगी कि फिर ये खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। आज दुनिया में यही लोग खुदकुशियां कर रहे हैं जो जिनके पास दुनिया बहुत ज्यादा है लेकिन जिंदगी में तंगी है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, जिससे परेशान होकर आखिर में ये फैसला करते हैं कि इससे तो मर जाना बेहतर है। इसलिए मेरे भाइयों, इन तमाम मसाइल का हल एक ही है। हाँ, जिस मसाइल के हल को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले पूरी इंसानियत को पैगाम दिया है, उस पैगाम को हम भी सुने और उस पैगाम को सुनने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि मेरे प्रॉब्लम और मेरा टेंशन कैसे खत्म होगा। वो तो अल्लाह के नबी ने जो बताया है उसी रास्ते पर खत्म होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चाहे दुनिया के मुल्कों में जाके कितना ही कमाओ और कितना माल जमा करो और कितनी मेरे दोस्तों बिल्डिंगें बनाओ, हाँ झोपड़े में रहते तब भी परेशान है और एसी बंगलों में रहते तब भी परेशान है, थोड़ा माल था तब भी परेशान है और ज्यादा आया फिर भी परेशान है। इससे मालूम ही होता है कि मसला माल ज्यादा कम होने का नहीं है, मसला कोई और है। और मसला कोई और क्या है, इस दुनिया के नक्शों में अगर हम अल्लाह को नाराज करेंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत से हमारी नाकामी का फैसला करेगा। বলতেছেন যে ভাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বসে পড়ি ভাই। আচ্ছা, আটা বন্ধ করে দিই, সবাই খুব ধ্যানের সাথে কথাগুলি শুনি ভাই। অল্প সময় তো, এরপরে তো আর আগামী দিন এই সুযোগ পাওয়া যাবে না, এই জন্য খুব ধ্যানের সাথে শুনি। তিনি বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে শেষ নবী করে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, এর আগেও আল্লাহ নবী পাঠাইছেন, নবীর পরে নবী আসছেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের একই দাওয়াত ছিল যে তোমরা আল্লাহকে মানো, আল্লাহকে স্বীকার করো, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করো, আল্লাহ পাকের হুকুমের মাধ্যমে রাজি করো, আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন, আল্লাহ কুদরতের দ্বারা কামিয়াব করবেন, জিনিসের মাধ্যমে তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন আল্লাহ কুদরতের দ্বারা। বলতেছেন যে ভাই যারা মানছেন আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে কামিয়াব করছেন, সফল কাম করছেন। যারা মানে নাই, আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ করছে, আল্লাহর নাফরমানি করছে, আল্লাহ তাদেরকে
কুদরতের দ্বারা ধ্বংস করছেন। বলতেছেন যে ভাই বিভিন্ন ভাবে ধ্বংস করছেন, সম্পদওয়ালাকে ধ্বংস করছেন, এইভাবে রাজত্বওয়ালাকে ধ্বংস করছেন, আকসারিয়াত সংখ্যা গরিষ্ঠওয়ালাকে ধ্বংস করছেন। বলতেছেন যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাঠাইছেন। নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসি মানুষের মাঝে মেহনত করতেন, মানুষকে আল্লাহর দাওয়াত দিতেন এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের দাওয়াত দিতেন, কিন্তু তারা আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহকে স্বীকার করে নাই, নবীর তরিকায় চলে নাই, নবীকে উপেক্ষা করছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু লম্বা সময় তো তাদেরকে সুযোগ দিতেন যাতে ফিরে আসে, কিন্তু তারা ফিরে না আসার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে কুদরতের দ্বারা ধরতেন, পানি পাঠাইছেন, বন্যা দিচ্ছেন। বলতেছেন যে আসমান থেকেও বৃষ্টি বর্ষণ হইতেছিল, জমিন থেকেও পানি উঠতেছিল, পুরা দুনিয়া সাইলাব হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদেরকে পানি দিয়ে ধ্বংস করে দিতেন। যারা নবীকে মানতেন তারা যদিও সংখ্যায় কম ছিল, অল্প ছিল, আল্লাহ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে হেফাজত করতেন, তাদেরকে বাঁচাইতেন। বলতেছেন যে মাননেওয়ালাদেরকে হেফাজত করা, মাননেওয়ালাদেরকে বাঁচানো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ওয়াদা, আল্লাহ হেফাজত করবেন। যারা আল্লাহকে মানবে, আল্লাহকে স্বীকার করবে, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করবে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে বিভিন্ন পেরেশানি থেকে হেফাজত করবেন, বিভিন্ন মুসিবত থেকে হেফাজত করবেন, আল্লাহর পাথর থেকে তারা বাঁচে যাবে, আল্লাহর মদদ আর সাহায্য তারা পাইতে থাকবে। এরপরে এক কওম আছে, তাদের শক্তির দাবি, তারা এমন শক্তিশালী, তারা এই কথা বলতেছে মান আসাদ্দু মিন্না কুওয়া, আমাদের সেই শক্তিশালীকে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে জবাব দিতেন যে যেই আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করতেন ওই আল্লাহ তোমাদেরকে শক্তিশালী। বলতেছেন যে এমন শক্তিশালী ছিল, তাদের এমন ক্ষমতা ছিল, এমন শক্তি ছিল, তারা জুলুম করত, অত্যাচার করত, তারা বিভিন্ন ভাবে মানুষকে পরেশান করত, লুটপাট করত, তাদের অন্যায়ের কোনো সীমা ছিল না, তাদের অহংকারের কোনো সীমা ছিল না, তাদের শক্তির অহংকারের কোনো সীমা ছিল না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবী পাঠাইছেন, হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাঠাইছেন। হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাদেরকে বুঝাইছেন, আল্লাহর পরিচয় দিতেন, আল্লাহর কুদরতের পরিচয় দিতেন, আল্লাহ পাকের সিফাত আর গুণাবলীর পরিচয় দিতেন, কিন্তু তারা মানতে তৈয়ার হয় নাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে আল্লাহ পাকের বাতাস দিয়ে ধরছেন। বলতেছেন যে তারা এত শক্তিশালী ছিল, তারা গাছকে দুই হাতে ধরে একবারই জমিন থেকে উঠাই ফেলে দিত, এমন শক্তি তাদের ছিল, শরীরের এমন কদ ছিল। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শক্তির সামনে, আল্লাহ পাকের কুদরতের এরাদার সামনে তাদের কি শক্তি আছে? বলতেছেন যে আল্লাহ বাতাস পাঠাইছেন, একদিন, 2 দিন, 3 দিন না, 7 দিন 8 রাত্র, 7 রাত্র 8 দিন একাধারে তাদেরকে বাতাস দিয়ে এমন ভাবে পাহাড়ের সাথে পিটাই পিটাই তাদেরকে খতম করছেন, এটা মানুষের জন্য শিক্ষা হিসাবে হয়ে গেছে। বলতেছেন যে ভাই এরপরে এক কওম আছে, তারা টেকনোলজির লাইনে বহুত উঠে চলে গেছে, তারা আল্লাহকে স্বীকার করতে তৈয়ার হয় নাই। আল্লাহ তাদেরকেও ধরছেন, তাদেরকেও খতম করছেন। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের নিয়ম এবং জাবেতা, আল্লাহ পাকের নিয়ম যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে মাননেওয়ালাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন, হেফাজত করবেন, মদত করবেন, তাদের উপরে রাজি হবেন। বলতেছেন যে যারা মানবে না, তারা অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর নাফরমানি করবে, আল্লাহ তাদেরকে শক্তভাবে ধরেন, আল্লাহর নিয়ম। বলতেছেন যে আজকে দুনিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করতেছে, ধনী বসবাস করতেছে, গরিব বসবাস করতেছে, ব্যবসায়ী বসবাস করতেছে, বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করতেছে। প্রত্যেকের মুখে একই কথা যে অনেক প্রবলেম, অনেক সমস্যা, অনেক পেরেশানির অন্ত নাই, সমস্যার অন্ত নাই। বলতেছেন যে ভাই জিনিসের কারণে সমস্যা না, এবং জিনিস না থাকার কারণে সমস্যা না, ব্যবসার কারণে সমস্যা না, ব্যবসা না থাকার কারণে সমস্যা না, দুনিয়ার কোনো জিনিস থাকার কারণে সমস্যা না, দুনিয়ার কোনো জিনিস না থাকার কারণে সমস্যা না। একটাই কারণ, একটাই জিনিস, ওইটা হচ্ছে আল্লাহকে না চেনার কারণে সমস্যা, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন না করার কারণে সমস্যা। বলতেছেন যে একজন ধনী
ধনের মধ্যে এত সমস্যা কেন? বলতেছেন যে ধন তো আছে, একমাত্র এই জন্যই সমস্যা যে আল্লাহকে চিনতেছে না, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করতেছে না, আল্লাহকে মানতেছে না, আল্লাহ পাকের হুকুম দেখতেছে না। এই জন্য আল্লাহ তাদেরকে সমস্যা দিয়ে জর্জরিত করে দিচ্ছেন। বলতেছেন যে একজন গরিব, গুরবতের কারণে সে সমস্যায় না, গুরবতের কারণে সে পেরেশান না, এই গুরবতের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানি করতেছে, আল্লাহর হুকুম নষ্ট করতেছে, এই জন্য সে সমস্যা আছে, এই জন্য সে পেরেশানিতে আছে। বলতেছেন যে ভাই, এই ধরনের মানুষ হোক না কেন, বিভিন্ন শোবার মানুষ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, বিভিন্ন জায়গার মানুষ, আজকে কৃষক সমস্যার মধ্যে আছে আল্লাহর হুকুম নষ্ট করার কারণে, ব্যবসায়ী সমস্যার মধ্যে আছে আল্লাহর হুকুম নষ্ট করার কারণে, বিভিন্ন ধরনের মানুষ সমস্যার মধ্যে আছে আল্লাহর হুকুম নষ্ট করার কারণে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে দুইটা জাবেতা, দুইটা নিয়ম পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছেন যে এইটাই আমার দুইটা নিয়ম, দুইটা জাবেতা, এই নিয়মের মধ্যে যে পড়বে সে ওটার মধ্যেই পড়তে হবে। এক নিয়ম বলছেন, মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। যেই ব্যক্তি, চাই সে যেই কোনো ধরনের মানুষ হোক না কেন, চাই সে গরিব হোক, চাই সে ধনী হোক, চাই সে শিক্ষিত হোক, চাই সে অশিক্ষিত হোক, চাই সে ব্যবসায়ী হোক, চাই সে কৃষক হোক, চাই সে বাদশা হোক, চাই সে প্রজা হোক, যেই কোনো ধরনের মানুষ তার নিজের অবস্থার মধ্যে আল্লাহকে চিনবে, আল্লাহকে মানবে, ঈমান গ্রহণ করবে, ঈমানকে মজবুত করবে, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করবে, আল্লাহ তাকে তার ওই শোবার মধ্যে, ওই অবস্থার মধ্যে কামিয়াব করবেন, সফল কাম করবেন, শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন, পেরেশানি মুক্ত জিন্দেগি দিবেন, আফিয়তের জিন্দেগি দিবেন, মহব্বতের জিন্দেগি দিবেন, পরস্পর এক ভাতৃত্বের জিন্দেগি দিবেন, দুনিয়ার শান্তিময় জিন্দেগি হবে। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহকে চিনবে না, আল্লাহকে মানবে না, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করবে না, আল্লাহ পাকের বিধান মতো জীবনযাপন করবে না, সে সেই যে কোনো সবাই হোক না কেন, যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন, গরিব গরিবের অবস্থায়, ধনীর ধনীর অবস্থায়, শিক্ষিত শিক্ষিতের অবস্থায়, বাদশাহ বাদশার অবস্থায়, প্রজা প্রজার অবস্থায়, এই সর্ব অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিধান আল্লাহ বলে দিচ্ছেন। আল্লাহ বলে দিয়েছেন এই কথা যে যেই ব্যক্তি ওমান আরাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান যানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আমা। যেই ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করবে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করবে না, আল্লাহ তার জীবনকে সংকীর্ণ করে দিবেন, তার জীবনকে একবারই সংকীর্ণ করে দিবেন। সে সর্ব অবস্থার উপরে সে বড় পেরেশানির মধ্যে থাকবে, বড় মুসিবতের মধ্যে থাকবে, জুলুম আর অত্যাচারের শিকার হবে, সর্ব অবস্থায় সে পেরেশানির মধ্যে থাকবে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এই দুই জাবেতা, দুই নিয়ম, এই দুই নিয়ম কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। শান্তির জন্য রাস্তা ঠিক করে দিয়েছেন, অশান্তির জন্য রাস্তা ঠিক করে দিয়েছেন, পেরেশানির জন্য রাস্তা ঠিক করে দিয়েছেন, আমন আমানের জন্য রাস্তা ঠিক করে দিয়েছেন। এজন্য বলতেছেন যে ভাই, কিয়ামত পর্যন্ত সর্ব ধরনের মানুষের শান্তি আর সফলতার জন্য আর ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা নাই, ভিন্ন কোনো রাস্তা নাই, ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা নাই। যে একমাত্র ব্যবস্থা হয়েছে নিজের জিন্দেগিকে শান্তিময় করতে হইবে, আল্লাহকে স্বীকার করা, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করা, আল্লাহর বিধান মতো জীবনযাপন করা। এবং যারা অশান্তিতে আছে তাদের জন্য একমাত্র কারণ হয়েছে, অন্য কোনো কারণ নাই, অন্য কোনো জিনিসের কারণে না, একমাত্র কারণ হয়েছে তারা আল্লাহকে চিনে না, আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত, জিন্দেগি নষ্ট করতেছে, আল্লাহর হুকুম নষ্ট করতেছে, নবীর তরিকা নষ্ট করতেছে। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে সংকীর্ণ জিন্দেগি দিচ্ছেন, পেরেশানির জিন্দেগি দিচ্ছেন, জুলুম আর অত্যাচারের জিন্দেগি দিচ্ছেন। তারা দিন দিন পেরেশানির মধ্যে পড়তেছে। এজন্য মেরে মুহতারাম, তিনি বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জাবেতার নিয়ম আমাদের নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে এই কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। দুনিয়াতে শান্তি পাইতে চাই, রাস্তা এটা, দুনিয়াতে সফলতা পাইতে চাই, রাস্তা এটা, দুনিয়াতে আল্লাহর মদদ আর সাহায্য পাইতে চাই, রাস্তা এটা, দুনিয়ার মধ্যে যদি আল্লাহর মাহবুব বান্দা হয়ে দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে চাই, এটাই রাস্তা আল্লাহ বিধান দিয়ে দিচ্ছেন।
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے الا لہ الخلق والامر، او دنیا کے انسانوں، او دنیا کے حکومت والوں، او دنیا کے مال پیسے کوڑیاں سیکھنے والوں، اے دنیا کی طاقتوروں، یہ بات سن لو، اس پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ اس کا خالق ہے اور اسی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو پوری کائنات کا مالک حقیقی ایک اللہ ہے اور اس پوری کائنات پر کنٹرول بھی ایک اللہ کا ہے اور کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی حکومت کا یا کسی بہت طاقتور کا نہیں ہے، کنٹرول ایک اللہ ہی کا ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ دنیا کے انسان چاہے کتنی میں دوستوں اپنی حصی میں بنائیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ دوستوں فرعون نے بہت حصی میں بنائی ہے، اپنی حکومت میں بہت حصی میں بنائی کہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو اور میرا ملک میرے ہاتھ سے نہ نکلے۔ جب فرعون کو وہاں کے نجوم نے اس بات کی خبر تھی کہ ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا، تو اب اس کے پاس ملک تھا، مصر کا مالک تھا، بادشاہ تھا، اس نے اپنی اسکیمیں بنانا شروع کی کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ یہ اس نے قاعدہ بنایا قانون، اور اس قانون کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل ہو گئے اور بنی اسرائیل کے لیے کوئی اپیل کرنے کی گنجائش نہیں تھی، ظالم تھا وہ۔ لیکن اوپر کا فیصلہ یہ تھا، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ یہیں پیدا ہوں گے، تیرے ملک میں پیدا ہوں گے، اور حضرت موسیٰ کی پرورش تیرے محل میں ہوگی اور وہ تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ اوپر سے تھا۔ چاہیے بھائی دوستوں، اسی زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور ان کی ماں کو بہت پریشانی ہوئی کہ کیا ہوگا میرے بچے کا۔ اللہ تعالیٰ شان میں دل میں بات ڈالی تو انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کیا اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے۔ وہ موسیٰ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، وہی آخر کی آ رہی ہے بالتی بلجم، اور جب تیرے بچے کے بارے میں تجھے خوف و ڈر ہو تو پھر اسے دریا میں ڈال دینا۔ ولا تخافی ولا تحزنی، اور کوئی ڈریو مت اور کوئی غم کریو مت، انا رادوہ الیک، ہم تیرے بچے کو تیرے پاس دوبارہ لوٹا دیں گے اور تیرے بچے کو رسول اور نبی بنائیں گے۔ یہ سب باتیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کے ذریعے بھیجی۔ ہاں، اتنا رات کو ہی رہے گی مجاہدوں میں مسلم قرآن کی آیتیں ہیں۔ چنانچہ میرے دوستوں یہ ہوا، موسیٰ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے ان کو دریا میں بند صندوق میں۔ اب آپ سوچئے اللہ کے قدرت کو کہ اللہ نے وعدہ کیا تم اسے دریا میں ڈال دینا، ہم تمہارا بچہ پھر تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو اس کی ماں صندوق میں بند کرے گی اور دریا اور ندی میں دریا میں ڈالے گی تو وہ صندوق تو چاروں طرف سے بند ہوگا، ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، ورنہ پانی گھس جائے گا اس میں۔ تو اس ماں نے اس کو صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھ کے ڈالا۔ حضرت موسیٰ کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے کی، اپنی قدرت سے کی، بند صندوق میں کی، بند صندوق میں کی، اور اس صندوق کو پھر اللہ نے فرعون کے محل کے کنارے پہنچایا۔ وہیں کہ فرعون کیا کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو فرعون کے بعد فرعون کے کنارے پر پہنچایا اور فرعون کے کارندوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور لیا اور دیکھا تو اس میں تو بہت ہی خوبصورت نونہال بچہ ہے۔ اب اللہ نے اپنا نظام چلایا،
فرعون کی بیوی کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ نے موسیٰ کے محبت اس کی بیوی کے دل میں بات ڈال دی، اور اس کی بیوی نے کیا کہا، یہ تو بہت نونہال بچہ ہے، اس بچے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم اس کو اپنا بچہ اپنی اولاد بنا لیں گے، اس کو ماریو مت۔ اب ہوم منسٹر کا فیصلہ ہو گیا اس بچے کو مارنا۔ ہمارا بھی ہوم منسٹر کا خودکام معاملہ چلتا ہے گھروں میں، ہوم منسٹر کے جماعت میں جا تو جائے گا اور کہ نہیں تو ذرا ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، ہوم منسٹر کی بات مانی جا رہی ہے، حالانکہ ہوم منسٹر کو لایا ہے یہ گھر میں بیوی بنا کے کون لایا ہے؟ شوہر لایا ہے۔ کیا تمہارے بنگلہ دیش میں عورتیں مردوں کو لے جاتی ہے؟ نہیں، مرد عورت کو شادی کر کے لاتا ہے، تو جب یہ لایا ہے تو چلنی اس کی چاہیے، لیکن چلاتا ہے اپنی بیوی کی، جو بیوی کہے وہ کرے گا، یہاں تک کہ اگر بیوی کہے گی تیرے ماں باپ کے ساتھ میں نہیں رہوں گے تو ٹھیک ہے، الگ ہو جائے گا۔ کمپٹیشن چلتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس قوم کی باندوڑ عورت کے ہاتھ میں ہوگی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں اسی پریشانی ہے کہ عورتوں کی چل رہی ہے ہمارے گھروں میں۔ تو حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ اس کو اپنی مما دیں گے، لے گئی وہ تو۔ یہاں حضرت موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ بھیا کو میں نے فیصلہ کیا ہے، تو ذرا خیال رکھو کہاں جا رہا ہے، وہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے دیکھا تو وہ تو فرعون کے کنارے پہ گیا ہے، تو حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا جب تو جا کر ذرا خیال رکھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہاں پر گئی۔ اب یہاں جب موسیٰ کو اس سے اٹھایا تو صحیح، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ سے کا خبردار کسی کا دودھ پیا، تو کسی اور عورت کا دودھ پیتے نہیں۔ اب یہ پریشان ہے کہ بچے کو دودھ پیتا نہیں، کیا کرنا ہے۔ اس پریشانی میں حضرت موسیٰ کی بہن پہنچ گئی وہاں، اور اس کی بہن نے کہا کہ میں ایک خاندان جانتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں بلا لوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے یس کروا کر گئی، اور اس کی ماں سے کہا اماں چلو چلو جلدی چلو، منی نے دودھ پینا بند کر دیا ہے، پریشان ہے، آپ چلیے جلدی۔ تو اپنی ماں کو لے کے جلدی پہنچی محل میں، اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب ان کو اٹھایا اور دودھ دیا تو کون دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو فرعون سمجھا کہ میری ایک مشکل حل ہو گئی۔ تو اللہ ہے، اللہ علیم و خبیر ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کی پرورش اللہ نے فرعون کے محل میں کی اور فرعون کے خرچے سے کی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو وہ باقاعدہ ماہانہ پیسے دیتا تھا اور دودھ پلاتی تھی ان کو۔ ہاں، اور وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے جو اوپر فیصلہ کیا تھا کہ ہم فرعون اور فرعونیوں کو ختم کریں گے، اور اس ملک مصر کو حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو اس کا ملک دیں گے، اللہ نے کر کے دکھایا۔ قرآن پاک کو پڑھو، اور قرآن پاک کے میرے دوستوں برکت سوچو، سمجھو خدا کی قدرت کیا ہے اور خدا اپنی قدرت سے کیا کیا کر چکا ہے۔ وہ اللہ یہاں بھی ہے، اور اسی اللہ نے قرآن پاک میں اس مسلمان سے کہا ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ او امت محمدیہ والو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دعوے داروں، تم پر جو قرآن پاک ہم نے اتارا ہے، اس قرآن پاک میں جو نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، یہ نبیوں کے قصے تمہاری عبرت کے لیے ہے، تمہاری عبرت کے لیے ہے۔ اگر تم اپنی تجارتوں میں خدا کے حکموں کو توڑو گے تو خدا تمہیں بھی تمہاری تجارت ایسے برباد کرے گا جیسے قوم میرے دوستوں سمود نے، قوم مدین نے میرے دوستوں اپنی تجارتوں میں خدا کے احکام کو توڑا، اللہ ناکام کیا انہیں۔
اور تمہارے پاس حکومتیں ہیں اور حکومت میں تم اللہ کے حکموں کو توڑوگے تو تمہیں تو اللہ ایسے ناکام کرے گا جیسے فرعون کو ناکام کیا. ہاں، اور تمہاری حفاظت و صنعت اور ٹیکنالوجی کی گھمنڈ میں زندگی گزارو گے اور خدا کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہارے اس ٹائم میں بھی تمہیں ناکام کر دے گا. اگر تم اپنے سپر پاور ہونے کے دعوے میں مست ہو کر تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو تمہارے جیسے سپر پاور کے دعوے دار قوم آج دنیا میں گزری ہے. جیسے اللہ نے اسے ختم کیا اللہ تمہیں بھی ختم کرے گا. یہ میرے دوست اللہ نے ضابط اپنے بیان کیے ہیں اور قرآن پاک میں اس امت کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو تم بھی اپنی زندگی کو صحیح ترتیب پر لاؤ تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. اگر تم نے ان نہ ماننے والوں کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا اور خدا کے حکام کو توڑا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا انجام ہوگا. آج میرے دوستوں امت مسلمہ پوری دنیا میں جو میں تو پریشان حال ہے، جو امت میں عزت کے ساتھ دنیا میں سے عزت دی گئی تھی اور وہ آج وہ امت پریشان ہے اور گھروں میں تنگی و پریشانی میں ہے، آپس میں خاندانی پریشانیوں میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کا دین چھوڑا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا راستہ دیا تھا ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر دنیا کے نادان اور اندھے انسانوں کے طریقوں کو زندگی میں اپنایا ہے، جس کی بنا پر آسمان والا نے ناراض ہو کر ہم پر یہ حالات ڈالے ہیں. ان حالات کو بدلنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اپنی زندگیوں کو درست کریں گے اور اللہ کی اطاعت پر آئیں گے اللہ ان کی زندگی بنا دے گا. তো বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআনে পাকের মধ্যে এলান করছেন আল্লাহ লাহুল খালকু ওয়াল আমর, দুইটা জিনিসের কথা যে আল্লাহ